کہ تم نے اب آگے کا کیا سوچا ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے، کیا کس آگے کی بات کر رہی ہیں آپ، جس پر اس کی ماں سے پوچھتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے عمیر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، وہ تو اب دم دبا کر یہاں سے بھاگ چکا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئے گا اور آ کر تم سے شادی کرے گا، میں نے سوچا ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھوں اور تمہیں رخصت کر دوں۔ علیزہ ان سے کہتی ہے کہ امی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی، جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ جب عمیر کو لے کر آئی تھی تب تمہیں یہ بات یاد نہیں آئی تھی، اور اب جب میں تم سے کہہ رہی ہوں تو تم پھر سے وہی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہو کہ تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی۔ علیزہ ان سے کہتی ہے کہ امی میرے ساتھ پہلے ہی بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، میں ابھی ان چیزوں کے لیے ریڈی نہیں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ عمیر مجھ سے دوبارہ میرا رشتہ مانگنے کے لیے آ جائے، آپ اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں، جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ اگر اس سے تمہاری اتنی فکر ہوتی تو اب بھی کیوں جاتا، وہ ابھی بھی تمہارے لیے رک جاتا اور تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، نہ کہ یہاں سے بھاگ جاتا، تمہیں اس نے ابھی تک یہاں سے جانے کی وجہ نہیں بتائی ہوگی یقیناً، جس پر علیزہ نے کہتی ہے نہیں بتائی لیکن وہ بتا دے گا جلدی، آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں۔ اس کی ماں سے کہتی ہیں بس میں نے جو فیصلہ کر لیا سو کر لیا، میں نے بہت اچھا رشتہ دیکھ لیا تمہارے لیے، میں چاہتی ہوں تم جلدی اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ، کیونکہ وہ لوگ بہت جلدی چاہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ اس سے ہو جائے، لڑکا باہر سیٹل ہے، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ مجھے بھی تمہاری روز فکر رہتی ہے کہ بس جلدی سے تمہاری شادی کر کر تمہیں رخصت کر دوں، میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری جلدی شادی ہو جائے۔ علیزہ کہتی ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، وہ غصے میں وہاں سے یہ بات کر کر چلی جاتی ہے۔ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، معاشر کو کال کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ علیزہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس نے جس لڑکے کو پسند کیا تھا وہ اس دن گھر پر آیا تھا، پھر پتہ نہیں اچانک سے کیا ہوا، اٹھ کر چلا گیا اور اس لڑکے نے دوبارہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کیا، حالانکہ علیزہ بھی اس سے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ اسے بھی کوئی رسپانس نہیں دے رہا، تم اسے سمجھاؤ کہ جو میں اسے کہہ رہی ہوں وہ وہاں پر شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ علیزہ کی ذمہ داری رہتی ہے مجھ پر، وہ بھی جلدی سے پوری ہو جائے اور پھر میں اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاؤں، آخر اسے یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی، تم اس سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات مانے اور تمہاری بات مان جائے اور اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے۔ اشر انہیں کہتا ہے کہ امی اگر علیزہ نہیں چاہتی تو آپ اس سے زبردستی کیوں کر رہی ہیں، آخر آپ لوگوں کو اتنی جلدی کیوں ہے اس کی شادی کی، ابھی تو اس نے چھوٹی سی عمر ہے، اتنی اس کی عمر بھی نہیں ہوئی کہ آپ اس کی شادی کروانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں چاہتی ہوں کہ میں جلدی سے اس کے فرض سے آزاد ہو جاؤں اور اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں اس کے لیے، پتہ نہیں اسے کیا ہے جو وہ بار بار انکار کیے جا رہی ہے، تم اسے کہو کہ بس اس رشتے کے لیے ہاں کر دے اور میں نے فیصلہ کر لیا اور تم ہی اب اسے سمجھاؤ گے اور مجھے انکار نہیں چاہیے، اسے کہو کہ ہر حال میں ہاں کرے اس رشتے کے لیے۔ اشر ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں علیزہ سے بات کرتا ہوں، وہ جب علیزہ کو کال کرتا ہے اور ان سے یہ رشتے کے بارے میں بات کرتا ہے تو علیزہ اسے صاف انکار کر دیتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی بھائی، اور میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی زور زبردستی کی جائے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے ان سب چیزوں سے سنبھلنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، اشر اسے کہتا ہے۔ علیزہ کی ماں اسے بلاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ تم نے اب آگے کا کیا سوچا ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے، کیا کس آگے کی بات کر رہی ہیں آپ، جس پر اس کی ماں سے پوچھتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے عمیر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، وہ تو اب دم دبا کر یہاں سے بھاگ چکا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئے گا اور آ کر تم سے شادی کرے گا، میں نے سوچا ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھوں اور تمہیں رخصت کر دوں۔ علیزہ ان سے کہتی ہے کہ امی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی، جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ جب عمیر کو لے کر آئی تھی تب تمہیں یہ بات یاد نہیں آئی تھی، اور اب جب میں تم سے کہہ رہی ہوں تو تم پھر سے وہی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہو کہ تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی۔ علیزہ ان سے کہتی ہے کہ امی میرے ساتھ پہلے ہی بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، میں ابھی ان چیزوں کے لیے ریڈی نہیں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ عمیر مجھ سے دوبارہ میرا رشتہ مانگنے کے لیے آ جائے، آپ اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں، جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ اگر اس سے تمہاری اتنی فکر ہوتی تو اب بھی کیوں جاتا، وہ ابھی بھی تمہارے لیے رک جاتا اور تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، نہ کہ یہاں سے بھاگ جاتا، تمہیں اس نے ابھی تک یہاں سے جانے کی وجہ نہیں بتائی ہوگی یقیناً، جس پر علیزہ نے کہتی ہے نہیں بتائی لیکن وہ بتا دے گا جلدی، آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں۔ اس کی ماں سے کہتی ہیں بس میں نے جو فیصلہ کر لیا سو کر لیا، میں نے بہت اچھا رشتہ دیکھ لیا تمہارے لیے، میں چاہتی ہوں تم جلدی اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ، کیونکہ وہ لوگ بہت جلدی چاہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ اس سے ہو جائے، لڑکا باہر سیٹل ہے، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ مجھے بھی تمہاری روز فکر رہتی ہے کہ بس جلدی سے تمہاری شادی کر کر تمہیں رخصت کر دوں، میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری جلدی شادی ہو جائے۔ علیزہ کہتی ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، وہ غصے میں وہاں سے یہ بات کر کر چلی جاتی ہے۔ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، معاشر کو کال کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ علیزہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس نے جس لڑکے کو پسند کیا تھا وہ اس دن گھر پر آیا تھا، پھر پتہ نہیں اچانک سے کیا ہوا، اٹھ کر چلا گیا اور اس لڑکے نے دوبارہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کیا، حالانکہ علیزہ بھی اس سے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن
लेकिन वो उससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तुम उससे समझाओ कि जो मैं उसे कह रही हूँ वो वहाँ पर शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ कि अलीज़े की ज़िम्मेदारी रहती है मुझ पर, वो भी जल्दी से पूरी हो जाए और फिर मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊँ। आखिर उसे ये बात समझ क्यों नहीं आती? तुम उससे बात करो, हो सकता है कि वो तुम्हारी बात माने और तुम्हारी बात मान जाए और इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाए। अशर उन्हें कहता है कि अम्मी, अगर एलिज़ा नहीं चाहती तो आप उससे ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं? आखिर आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है उसकी शादी की? अभी तो उसने छोटी सी उम्र है, इतनी उसकी उम्र भी नहीं हुई कि आप उसकी शादी करवाने के पीछे पड़ी हुई हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से उसके फ़र्ज से आज़ाद हो जाऊँ और इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए, पता नहीं उसे क्या है जो वो बार बार इनकार किए जा रही है। तुम उसे कहो कि बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे और मैंने फैसला कर लिया और तुम ही अब उसे समझाओगे और मुझे इनकार नहीं चाहिए। उसे कहो कि हर हाल में हाँ करे इस रिश्ते के लिए। अशर उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं अलीज़ा से बात करता हूँ। वो जब अलीज़ा को कॉल करता है और उनसे ये रिश्ते के बारे में बात करता है तो अलीज़ा उसे साफ इनकार कर देती है। वो उसे कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी भाई, और मैं नहीं चाहती कि मुझसे किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे इन सब चीज़ों से संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अशर उसे कहता है, अलीज़ा की माँ उसे बुलाती हैं और पूछती हैं कि तुमने अब आगे का क्या सोचा है? जिस पर वो कहती है कि क्या मतलब है, क्या किस आगे की बात कर रही हैं आप? जिस पर उसकी माँ उससे पूछती है कि ज़ाहिर सी बात है उमैर के बारे में पूछ रही हो, वो तो अब दुम दबा कर यहाँ से भाग चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगा और आकर तुमसे शादी करेगा। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखूँ और तुम्हें रुखसत कर दूँ। अलीज़ा उनसे कहती है कि अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? जिस पर उसकी माँ से कहती है कि जब उमैर को लेकर आई थी तब तुम्हें ये बात याद नहीं आई थी और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ तो तुम फिर से वही जिद पकड़ कर बैठ गई हो कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी। अलीज़ा उनसे कहती है कि अम्मी, मेरे साथ पहले ही बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप को संभालने के लिए। मैं अभी इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ और हो सकता है कि उमैर मुझसे दोबारा मेरा रिश्ता मांगने के लिए आ जाए। आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? जिस पर उसकी माँ से कहती है कि अगर उससे तुम्हारी इतनी फिक्र होती तो अब भी क्यों जाता, वो अभी भी तुम्हारे लिए रुक जाता और तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए राज़ी हो जाता है, ना कि यहाँ से भाग जाता। तुम्हें उसने अभी तक यहाँ से जाने की वजह नहीं बताई होगी यकीनन। जिस पर अलीज़ा ने कहती है नहीं बताई, लेकिन वो बता देगा जल्दी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? उसकी माँ से कहती हैं बस मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया, मैंने बहुत अच्छा रिश्ता देख लिया तुम्हारे लिए। मैं चाहती हूँ तुम जल्दी उस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाओ, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता उससे हो जाए। लड़का बाहर सेटल है, तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा। आखिर तुम्हें क्या मसला है? मुझे भी तुम्हारी रोज़ फ़िक्र रहती है कि बस जल्दी से तुम्हारी शादी कर कर तुम्हें रुखसत कर दूँ। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। अलीज़ा कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। वो गुस्से में वहाँ से ये बात कर कर चली जाती है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, वो अशर को कॉल करती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें पता है कि अलीज़ा के साथ क्या हुआ है? उसने जिस लड़के को पसंद किया था वो उस दिन घर पर आया था, फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उठकर चला गया और उस लड़के ने दोबारा किसी से राब्ता भी नहीं किया। हालाँकि अलीज़ा भी उनसे उससे बहुत राब्ता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तुम उससे समझाओ कि जो मैं उसे कह रही हूँ वो वहाँ पर शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ कि अलीज़े की ज़िम्मेदारी रहती है मुझ पर, वो भी जल्दी से पूरी हो जाए और फिर मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊँ। आखिर उसे ये बात समझ क्यों नहीं आती? तुम उससे बात करो, हो सकता है कि वो तुम्हारी बात माने और तुम्हारी बात मान जाए और इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाए। अशर उन्हें कहता है कि अम्मी, अगर एलिज़ा नहीं चाहती तो आप उससे ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं? आखिर आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है उसकी शादी की? अभी तो उसने छोटी सी उम्र है, इतनी उसकी उम्र भी नहीं हुई कि आप उसकी शादी करवाने के पीछे पड़ी हुई हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से उसके फ़र्ज से आज़ाद हो जाऊँ और इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए, पता नहीं उसे क्या है जो वो बार बार इनकार किए जा रही है। तुम उसे कहो कि बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे और मैंने फैसला कर लिया और तुम ही अब उसे समझाओगे और मुझे इनकार नहीं चाहिए। उसे कहो कि हर हाल में हाँ करे इस रिश्ते के लिए। अशर उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं अलीज़ा से बात करता हूँ। वो जब अलीज़ा को कॉल करता है और उनसे ये रिश्ते के बारे में बात करता है तो अलीज़ा उसे साफ इनकार कर देती है। वो उसे कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी भाई, और मैं नहीं चाहती कि मुझसे किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे इन सब चीज़ों से संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अशर उसे कहता है, अलीज़ा की माँ उसे बुलाती हैं और पूछती हैं कि तुमने अब आगे का क्या सोचा है? जिस पर वो कहती है कि क्या मतलब है, क्या किस आगे की बात कर रही हैं आप? जिस पर उसकी माँ उससे पूछती है कि ज़ाहिर सी बात है उमैर के बारे में पूछ रही हो, वो तो अब दुम दबा कर यहाँ से भाग चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगा और आकर तुमसे शादी करेगा। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखूँ और तुम्हें रुखसत कर दूँ। अलीज़ा उनसे कहती है कि अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? जिस पर उसकी माँ से कहती है कि जब उमैर को लेकर आई थी तब तुम्हें ये बात याद नहीं आई थी और
اور اب جب میں تم سے کہہ رہی ہوں تو تم پھر سے وہی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہو کہ تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی۔ علیزہ ان سے کہتی ہے کہ امی میرے ساتھ پہلے ہی بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، میں ابھی ان چیزوں کے لیے ریڈی نہیں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ عمیر مجھ سے دوبارہ میرا رشتہ مانگنے کے لیے آ جائے، آپ اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں؟ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ اگر اس سے تمہاری اتنی فکر ہوتی تو اب بھی کیوں جاتا، وہ ابھی بھی تمہارے لیے رک جاتا اور تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، نہ کہ یہاں سے بھاگ جاتا۔ تمہیں اس نے ابھی تک یہاں سے جانے کی وجہ نہیں بتائی ہوگی یقیناً، جس پر علیزہ نے کہتی ہے نہیں بتائی لیکن وہ بتا دے گا جلدی، آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ اس کی ماں سے کہتی ہیں بس میں نے جو فیصلہ کر لیا سو کر لیا، میں نے بہت اچھا رشتہ دیکھ لیا تمہارے لیے، میں چاہتی ہوں تم جلدی اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ، کیونکہ وہ لوگ بہت جلدی چاہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ اس سے ہو جائے، لڑکا باہر سیٹل ہے، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بھی تمہاری روز فکر رہتی ہے کہ بس جلدی سے تمہاری شادی کر تمہیں رخصت کر دوں، میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری جلدی شادی ہو جائے۔ علیزہ کہتی ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، وہ غصے میں وہاں سے یہ بات کر چلی جاتی ہے۔ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، معاشر کو کال کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ علیزہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس نے جس لڑکے کو پسند کیا تھا وہ اس دن گھر پر آیا تھا، پھر پتہ نہیں اچانک سے کیا ہوا، اٹھ کر چلا گیا اور اس لڑکے نے دوبارہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ حالانکہ علیزہ بھی اس سے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ اسے بھی کوئی رسپانس نہیں دے رہا۔ تم اسے سمجھاؤ کہ جو میں اسے کہہ رہی ہوں وہ وہاں پر شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ علیزہ کی ذمہ داری رہتی ہے مجھ پر، وہ بھی جلدی سے پوری ہو جائے اور پھر میں اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاؤں۔ آخر اسے یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم اس سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات مانے اور تمہاری بات مان جائے اور اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے۔ اشر انہیں کہتا ہے کہ امی اگر علیزہ نہیں چاہتی تو آپ اس سے زبردستی کیوں کر رہی ہیں؟ آخر آپ لوگوں کو اتنی جلدی کیوں ہے اس کی شادی کی؟ ابھی تو اس نے چھوٹی سی عمر ہے، اتنی اس کی عمر بھی نہیں ہوئی کہ آپ اس کی شادی کروانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں چاہتی ہوں کہ میں جلدی سے اس کے فرض سے آزاد ہو جاؤں، اور اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں اس کے لیے، پتہ نہیں اسے کیا ہے جو وہ بار بار انکار کیے جا رہی ہے۔ تم اسے کہو کہ بس اس رشتے کے لیے ہاں کر دے، اور میں نے فیصلہ کر لیا اور تم ہی اب اسے سمجھاؤ گے، اور مجھے انکار نہیں چاہیے، اسے کہو کہ ہر حال میں ہاں کرے اس رشتے کے لیے۔ اشر ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں علیزہ سے بات کرتا ہوں۔ وہ جب علیزہ کو کال کرتا ہے اور ان سے یہ رشتے کے بارے میں بات کرتا ہے تو علیزہ اسے صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی بھائی، اور میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی زور زبردستی کی جائے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے ان سب چیزوں سے سنبھلنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ اشر اسے کہتا ہے۔ علیزہ کی ماں اسے بلاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ تم نے اب آگے کا کیا سوچا ہے؟ جس پر وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے، کیا کس آگے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جس پر اس کی ماں سے پوچھتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے عمیر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، وہ تو اب دم دبا کر یہاں سے بھاگ چکا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ واپس آئے گا اور آ کر تم سے شادی کرے گا، میں نے سوچا ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھوں اور تمہیں رخصت کر دوں۔ علیزہ ان سے کہتی ہے کہ امی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ جب عمیر کو لے کر آئی تھی تب تمہیں یہ بات یاد نہیں آئی تھی، اور اب جب میں تم سے کہہ رہی ہوں تو تم پھر سے وہی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہو کہ تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی۔ علیزہ ان سے کہتی ہے کہ امی میرے ساتھ پہلے ہی بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، میں ابھی ان چیزوں کے لیے ریڈی نہیں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ عمیر مجھ سے دوبارہ میرا رشتہ مانگنے کے لیے آ جائے، آپ اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں؟ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ اگر اس سے تمہاری اتنی فکر ہوتی تو اب بھی کیوں جاتا، وہ ابھی بھی تمہارے لیے رک جاتا اور تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، نہ کہ یہاں سے بھاگ جاتا۔ تمہیں اس نے ابھی تک یہاں سے جانے کی وجہ نہیں بتائی ہوگی یقیناً، جس پر علیزہ نے کہتی ہے نہیں بتائی لیکن وہ بتا دے گا جلدی، آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ اس کی ماں سے کہتی ہیں بس میں نے جو فیصلہ کر لیا سو کر لیا، میں نے بہت اچھا رشتہ دیکھ لیا تمہارے لیے، میں چاہتی ہوں تم جلدی اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ، کیونکہ وہ لوگ بہت جلدی چاہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ اس سے ہو جائے، لڑکا باہر سیٹل ہے، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بھی تمہاری روز فکر رہتی ہے کہ بس جلدی سے تمہاری شادی کر تمہیں رخصت کر دوں، میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری جلدی شادی ہو جائے۔ علیزہ کہتی ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، وہ غصے میں وہاں سے یہ بات کر چلی جاتی ہے۔ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، معاشر کو کال کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ علیزہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس نے جس لڑکے کو پسند کیا تھا وہ اس دن گھر پر آیا تھا، پھر پتہ نہیں اچانک سے کیا ہوا، اٹھ کر چلا گیا اور اس لڑکے نے دوبارہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ حالانکہ علیزہ بھی اس سے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ اسے بھی کوئی رسپانس نہیں دے رہا۔ تم اسے سمجھاؤ کہ جو میں اسے کہہ رہی ہوں وہ وہاں پر شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ علیزہ کی ذمہ داری رہتی ہے مجھ پر، وہ بھی جلدی سے پوری ہو جائے اور پھر میں اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاؤں۔ آخر اسے یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم اس سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات مانے اور تمہاری بات مان جائے اور اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے۔
اشر انہیں کہتا ہے کہ امی اگر ایلیزا نہیں چاہتی تو آپ اس سے زبردستی کیوں کر رہی ہیں؟ آخر آپ لوگوں کو اتنی جلدی کیوں ہے اس کی شادی کی؟ ابھی تو اس نے چھوٹی سی عمر ہے، اتنی اس کی عمر بھی نہیں ہوئی کہ آپ اس کی شادی کروانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں چاہتی ہوں کہ میں جلدی سے اس کے فرض سے آزاد ہو جاؤں، اور اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں اس کے لیے، پتہ نہیں اسے کیا ہے جو وہ بار بار انکار کیے جا رہی ہے۔ تم اسے کہو کہ بس اس رشتے کے لیے ہاں کر دے، اور میں نے فیصلہ کر لیا اور تم ہی اب اسے سمجھاؤ گے، اور مجھے انکار نہیں چاہیے، اسے کہو کہ ہر حال میں ہاں کرے اس رشتے کے لیے۔ اشر ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں علیزہ سے بات کرتا ہوں۔ وہ جب علیزہ کو کال کرتا ہے اور ان سے یہ رشتے کے بارے میں بات کرتا ہے تو علیزہ اسے صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی بھائی، اور میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی زور زبردستی کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے ان سب چیزوں سے سنبھلنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ اشر اسے کہتا ہے، علیزہ کی ماں اسے بلاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ تم نے اب آگے کا کیا سوچا ہے؟ جس پر وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے، کیا کس آگے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جس پر اس کی ماں سے پوچھتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے عمیر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، وہ تو اب دم دبا کر یہاں سے بھاگ چکا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئے گا اور آ کر تم سے شادی کرے گا۔ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھوں اور تمہیں رخصت کر دوں۔ علیزہ ان سے کہتی ہے کہ امی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ جب عمیر کو لے کر آئی تھی تب تمہیں یہ بات یاد نہیں آئی تھی، اور اب جب میں تم سے کہہ رہی ہوں تو تم پھر سے وہی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہو کہ تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی۔ علیزہ ان سے کہتی ہے کہ امی میرے ساتھ پہلے ہی بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، میں ابھی ان چیزوں کے لیے ریڈی نہیں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ عمیر مجھ سے دوبارہ میرا رشتہ مانگنے کے لیے آ جائے، آپ اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں؟ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ اگر اس سے تمہاری اتنی فکر ہوتی تو اب بھی کیوں جاتا، وہ ابھی بھی تمہارے لیے رک جاتا اور تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، نہ کہ یہاں سے بھاگ جاتا۔ تمہیں اس نے ابھی تک یہاں سے جانے کی وجہ نہیں بتائی ہوگی یقیناً۔ جس پر علیزہ نے کہتی ہے نہیں بتائی، لیکن وہ بتا دے گا جلدی، آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ اس کی ماں سے کہتی ہیں بس میں نے جو فیصلہ کر لیا سو کر لیا، میں نے بہت اچھا رشتہ دیکھ لیا تمہارے لیے، میں چاہتی ہوں تم جلدی اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ، کیونکہ وہ لوگ بہت جلدی چاہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ اس سے ہو جائے، لڑکا باہر سیٹل ہے، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بھی تمہاری روز فکر رہتی ہے کہ بس جلدی سے تمہاری شادی کر کر تمہیں رخصت کر دوں، میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری جلدی شادی ہو جائے۔ علیزہ کہتی ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، وہ غصے میں وہاں سے یہ بات کر کر چلی جاتی ہے۔ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، وہ اشر کو کال کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ علیزہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے جس لڑکے کو پسند کیا تھا وہ اس دن گھر پر آیا تھا، پھر پتہ نہیں اچانک سے کیا ہوا، اٹھ کر چلا گیا، اور اس لڑکے نے دوبارہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ حالانکہ علیزہ بھی اس سے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ اسے بھی کوئی رسپانس نہیں دے رہا۔ تم اسے سمجھاؤ کہ جو میں اسے کہہ رہی ہوں وہ وہاں پر شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ علیزہ کی ذمہ داری رہتی ہے مجھ پر، وہ بھی جلدی سے پوری ہو جائے اور پھر میں اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاؤں۔ آخر اسے یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم اس سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات مانے اور تمہاری بات مان جائے اور اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے۔ اشر انہیں کہتا ہے کہ امی اگر ایلیزا نہیں چاہتی تو آپ اس سے زبردستی کیوں کر رہی ہیں؟ آخر آپ لوگوں کو اتنی جلدی کیوں ہے اس کی شادی کی؟ ابھی تو اس نے چھوٹی سی عمر ہے، اتنی اس کی عمر بھی نہیں ہوئی کہ آپ اس کی شادی کروانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں چاہتی ہوں کہ میں جلدی سے اس کے فرض سے آزاد ہو جاؤں، اور اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں اس کے لیے، پتہ نہیں اسے کیا ہے جو وہ بار بار انکار کیے جا رہی ہے۔ تم اسے کہو کہ بس اس رشتے کے لیے ہاں کر دے، اور میں نے فیصلہ کر لیا اور تم ہی اب اسے سمجھاؤ گے، اور مجھے انکار نہیں چاہیے، اسے کہو کہ ہر حال میں ہاں کرے اس رشتے کے لیے۔ اشر ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں علیزہ سے بات کرتا ہوں۔ وہ جب علیزہ کو کال کرتا ہے اور ان سے یہ رشتے کے بارے میں بات کرتا ہے تو علیزہ اسے صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی بھائی، اور میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی زور زبردستی کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے ان سب چیزوں سے سنبھلنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ اشر اسے کہتا ہے، علیزہ کی ماں اسے بلاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ تم نے اب آگے کا کیا سوچا ہے؟ جس پر وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے، کیا کس آگے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جس پر اس کی ماں سے پوچھتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے عمیر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، وہ تو اب دم دبا کر یہاں سے بھاگ چکا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئے گا اور آ کر تم سے شادی کرے گا۔ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھوں اور تمہیں رخصت کر دوں۔ علیزہ ان سے کہتی ہے کہ امی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ جب عمیر کو لے کر آئی تھی تب تمہیں یہ بات یاد نہیں آئی تھی، اور اب جب میں تم سے کہہ رہی ہوں تو تم پھر سے وہی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہو کہ تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی۔ علیزہ ان سے کہتی ہے کہ امی میرے ساتھ پہلے ہی بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، میں ابھی ان چیزوں کے لیے ریڈی نہیں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ عمیر مجھ سے دوبارہ میرا رشتہ مانگنے کے لیے آ جائے، آپ اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں؟ جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ اگر اس سے تمہاری اتنی فکر ہوتی تو اب بھی کیوں جاتا، وہ ابھی بھی تمہارے لیے رک جاتا اور تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، نہ کہ یہاں سے بھاگ جاتا۔ تمہیں اس نے ابھی تک یہاں سے جانے کی وجہ نہیں بتائی ہوگی
यकीनन, जिस पर अलीज़ा उन्हें कहती है नहीं बताई, लेकिन वो बता देगा जल्दी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं। उसकी माँ से कहती हैं बस मैंने जो फ़ैसला कर लिया सो कर लिया, मैंने बहुत अच्छा रिश्ता देख लिया तुम्हारे लिए, मैं चाहती हूँ तुम जल्दी उस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाओ, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता उससे हो जाए, लड़का बाहर सेटल है, तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा, आखिर तुम्हें क्या मसला है। मुझे भी तुम्हारी रोज़ फ़िक्र रहती है कि बस जल्दी से तुम्हारी शादी कर कर तुम्हें रुखसत कर दूँ, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। अलीज़ा कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, वो गुस्से में वहाँ से ये बात कर कर चली जाती है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, वॉशर को कॉल करती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हें पता है कि अलीज़ा के साथ क्या हुआ है। उसने जिस लड़के को पसंद किया था वो उस दिन घर पर आया था, फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उठकर चला गया और उस लड़के ने दोबारा किसी से रब्ता भी नहीं किया। हालाँकि अलीज़ा भी उनसे उससे बहुत रब्ता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तुम उससे समझाओ कि जो मैं उसे कह रही हूँ, वो वहाँ पर शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो लोग बहुत अच्छे हैं, मैं चाहती हूँ कि अलीज़ा की ज़िम्मेदारी रहती है मुझ पर, वो भी जल्दी से पूरी हो जाए और फिर मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊँ। आखिर उसे ये बात समझ क्यों नहीं आती? तुम उससे बात करो, हो सकता है कि वो तुम्हारी बात माने और तुम्हारी बात मान जाए और इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाए। अशर उन्हें कहता है कि अम्मी अगर एलिज़ा नहीं चाहती तो आप उससे ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं? आखिर आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है उसकी शादी की? अभी तो उसने छोटी सी उम्र है, इतनी उसकी उम्र भी नहीं हुई कि आप उसकी शादी करवाने के पीछे पड़ी हुई हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से उसके फ़र्ज़ से आज़ाद हो जाऊँ और इतने अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए, पता नहीं उसे क्या है जो वो बार-बार इनकार किए जा रही है। तुम उसे कहो कि बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे और मैंने फ़ैसला कर लिया और तुम ही अब उसे समझाओगे और मुझे इनकार नहीं चाहिए। उसे कहो कि हर हाल में हाँ करे इस रिश्ते के लिए। अशर उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं अलीज़ा से बात करता हूँ। वो जब अलीज़ा को कॉल करता है और उनसे ये रिश्ते के बारे में बात करता है तो अलीज़ा उसे साफ इनकार कर देती है। वो उसे कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी भाई, और मैं नहीं चाहती कि मुझसे किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे इन सब चीज़ों से संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अशर उसे कहता है। अलीज़ा की माँ उसे बुलाती हैं और पूछती हैं कि तुमने अब आगे का क्या सोचा है, जिस पर वो कहती है कि क्या मतलब है, क्या किस आगे की बात कर रही हैं आप, जिस पर उसकी माँ उससे पूछती है कि जाहिर सी बात है उमैर के बारे में पूछ रही हो, वो तो अब दुम दबा कर यहाँ से भाग चुका है, मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगा और आकर तुमसे शादी करेगा। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखूँ और तुम्हें रुखसत कर दूँ। अलीज़ा उनसे कहती है कि अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि जब उमैर को लेकर आई थी तब तुम्हें ये बात याद नहीं आई थी, और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ तो तुम फिर से वही जिद पकड़ कर बैठ गई हो कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी। अलीज़ा उनसे कहती है कि अम्मी मेरे साथ पहले ही बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप को संभालने के लिए, मैं अभी इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ और हो सकता है कि उमैर मुझसे दोबारा मेरा रिश्ता मांगने के लिए आ जाए, आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि अगर उससे तुम्हारी इतनी फिक्र होती तो अब भी क्यों जाता, वो अभी भी तुम्हारे लिए रुक जाता और तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए राज़ी हो जाता है, ना कि यहाँ से भाग जाता। तुम्हें उसने अभी तक यहाँ से जाने की वजह नहीं बताई होगी यकीनन, जिस पर अलीज़ा ने कहती है नहीं बताई, लेकिन वो बता देगा जल्दी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं। उसकी माँ से कहती हैं बस मैंने जो फ़ैसला कर लिया सो कर लिया, मैंने बहुत अच्छा रिश्ता देख लिया तुम्हारे लिए, मैं चाहती हूँ तुम जल्दी उस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाओ, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता उससे हो जाए, लड़का बाहर सेटल है, तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा, आखिर तुम्हें क्या मसला है। मुझे भी तुम्हारी रोज़ फ़िक्र रहती है कि बस जल्दी से तुम्हारी शादी कर कर तुम्हें रुखसत कर दूँ, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। अलीज़ा कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, वो गुस्से में वहाँ से ये बात कर कर चली जाती है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, वॉशर को कॉल करती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हें पता है कि अलीज़ा के साथ क्या हुआ है। उसने जिस लड़के को पसंद किया था वो उस दिन घर पर आया था, फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उठकर चला गया और उस लड़के ने दोबारा किसी से रब्ता भी नहीं किया। हालाँकि अलीज़ा भी उससे बहुत रब्ता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तुम उससे समझाओ कि जो मैं उसे कह रही हूँ, वो वहाँ पर शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो लोग बहुत अच्छे हैं, मैं चाहती हूँ कि अलीज़ा की ज़िम्मेदारी रहती है मुझ पर, वो भी जल्दी से पूरी हो जाए और फिर मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊँ। आखिर उसे ये बात समझ क्यों नहीं आती? तुम उससे बात करो, हो सकता है कि वो तुम्हारी बात माने और तुम्हारी बात मान जाए और इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाए। अशर उन्हें कहता है कि अम्मी अगर एलिज़ा नहीं चाहती तो आप उससे ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं? आखिर आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है उसकी शादी की? अभी तो उसने छोटी सी उम्र है, इतनी उसकी उम्र भी नहीं हुई कि आप उसकी शादी करवाने के पीछे पड़ी हुई हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से उसके फ़र्ज़ से आज़ाद हो जाऊँ और इतने अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए, पता नहीं उसे क्या है जो वो बार-बार इनकार किए जा रही है। तुम उसे कहो कि बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे और मैंने फ़ैसला कर लिया और तुम ही अब उसे समझाओगे और मुझे इनकार नहीं चाहिए। उसे कहो कि हर हाल में हाँ करे इस रिश्ते के लिए। अशर उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं अलीज़ा से बात करता हूँ। वो जब अलीज़ा को कॉल करता है और उनसे ये रिश्ते के बारे में बात करता है तो अलीज़ा उसे साफ इनकार कर देती है। वो उसे कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी भाई, और मैं नहीं चाहती कि मुझसे किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे इन सब चीज़ों से संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अशर उसे कहता है।
علیزہ کی ماں اسے بلاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ تم نے اب آگے کا کیا سوچا ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے، کیا کس آگے کی بات کر رہی ہیں آپ، جس پر اس کی ماں سے پوچھتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے عمیر کے بارے میں پوچھ رہی ہو، وہ تو اب دم دبا کر یہاں سے بھاگ چکا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ واپس آئے گا اور آ کر تم سے شادی کرے گا، میں نے سوچا ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھوں اور تمہیں رخصت کر دوں۔ علیزہ ان سے کہتی ہے کہ امی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی، جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ جب عمیر کو لے کر آئی تھی تب تمہیں یہ بات یاد نہیں آئی تھی، اور اب جب میں تم سے کہہ رہی ہوں تو تم پھر سے وہی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہو کہ تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی۔ علیزہ ان سے کہتی ہے کہ امی میرے ساتھ پہلے ہی بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، میں ابھی ان چیزوں کے لیے ریڈی نہیں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ عمیر مجھ سے دوبارہ میرا رشتہ مانگنے کے لیے آ جائے، آپ اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں، جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ اگر اس سے تمہاری اتنی فکر ہوتی تو اب بھی کیوں جاتا، وہ ابھی بھی تمہارے لیے رک جاتا اور تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، نہ کہ یہاں سے بھاگ جاتا، تمہیں اس نے ابھی تک یہاں سے جانے کی وجہ نہیں بتائی ہوگی یقیناً، جس پر علیزہ نے کہتی ہے نہیں بتائی لیکن وہ بتا دے گا جلدی، آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں۔ اس کی ماں سے کہتی ہیں بس میں نے جو فیصلہ کر لیا سو کر لیا، میں نے بہت اچھا رشتہ دیکھ لیا تمہارے لیے، میں چاہتی ہوں تم جلدی اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ، کیونکہ وہ لوگ بہت جلدی چاہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ اس سے ہو جائے، لڑکا باہر سیٹل ہے، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ مجھے بھی تمہاری روز فکر رہتی ہے کہ بس جلدی سے تمہاری شادی کر کر تمہیں رخصت کر دوں، میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری جلدی شادی ہو جائے۔ علیزہ کہتی ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، وہ غصے میں وہاں سے یہ بات کر کر چلی جاتی ہے۔ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، واشر کو کال کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ علیزہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس نے جس لڑکے کو پسند کیا تھا وہ اس دن گھر پر آیا تھا، پھر پتہ نہیں اچانک سے کیا ہوا، اٹھ کر چلا گیا اور اس لڑکے نے دوبارہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کیا، حالانکہ علیزہ بھی اس سے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ اسے بھی کوئی رسپانس نہیں دے رہا، تم اسے سمجھاؤ کہ جو میں اسے کہہ رہی ہوں وہ وہاں پر شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ علیزہ کی ذمہ داری رہتی ہے مجھ پر، وہ بھی جلدی سے پوری ہو جائے اور پھر میں اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاؤں، آخر اسے یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی، تم اس سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات مانے اور تمہاری بات مان جائے اور اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے۔ اشر انہیں کہتا ہے کہ امی اگر علیزہ نہیں چاہتی تو آپ اس سے زبردستی کیوں کر رہی ہیں، آخر آپ لوگوں کو اتنی جلدی کیوں ہے اس کی شادی کی، ابھی تو اس نے چھوٹی سی عمر ہے، اتنی اس کی عمر بھی نہیں ہوئی کہ آپ اس کی شادی کروانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں چاہتی ہوں کہ میں جلدی سے اس کے فرض سے آزاد ہو جاؤں اور اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں اس کے لیے، پتہ نہیں اسے کیا ہے جو وہ بار بار انکار کیے جا رہی ہے، تم اسے کہو کہ بس اس رشتے کے لیے ہاں کر دے، اور میں نے فیصلہ کر لیا اور تم ہی اب اسے سمجھاؤ گے اور مجھے انکار نہیں چاہیے، اسے کہو کہ ہر حال میں ہاں کرے اس رشتے کے لیے۔ اشر ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں علیزہ سے بات کرتا ہوں، وہ جب علیزہ کو کال کرتا ہے اور ان سے یہ رشتے کے بارے میں بات کرتا ہے تو علیزہ اسے صاف انکار کر دیتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی بھائی، اور میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی زور زبردستی کی جائے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے ان سب چیزوں سے سنبھلنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، اشر اسے کہتا ہے۔ علیزہ کی ماں اسے بلاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ تم نے اب آگے کا کیا سوچا ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے، کیا کس آگے کی بات کر رہی ہیں آپ، جس پر اس کی ماں سے پوچھتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے عمیر کے بارے میں پوچھ رہی ہو، وہ تو اب دم دبا کر یہاں سے بھاگ چکا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ واپس آئے گا اور آ کر تم سے شادی کرے گا، میں نے سوچا ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھوں اور تمہیں رخصت کر دوں۔ علیزہ ان سے کہتی ہے کہ امی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی، جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ جب عمیر کو لے کر آئی تھی تب تمہیں یہ بات یاد نہیں آئی تھی، اور اب جب میں تم سے کہہ رہی ہوں تو تم پھر سے وہی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہو کہ تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی۔ علیزہ ان سے کہتی ہے کہ امی میرے ساتھ پہلے ہی بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، میں ابھی ان چیزوں کے لیے ریڈی نہیں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ عمیر مجھ سے دوبارہ میرا رشتہ مانگنے کے لیے آ جائے، آپ اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں، جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ اگر اس سے تمہاری اتنی فکر ہوتی تو اب بھی کیوں جاتا، وہ ابھی بھی تمہارے لیے رک جاتا اور تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، نہ کہ یہاں سے بھاگ جاتا، تمہیں اس نے ابھی تک یہاں سے جانے کی وجہ نہیں بتائی ہوگی یقیناً، جس پر علیزہ نے کہتی ہے نہیں بتائی لیکن وہ بتا دے گا جلدی، آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں۔ اس کی ماں سے کہتی ہیں بس میں نے جو فیصلہ کر لیا سو کر لیا، میں نے بہت اچھا رشتہ دیکھ لیا تمہارے لیے، میں چاہتی ہوں تم جلدی اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ، کیونکہ وہ لوگ بہت جلدی چاہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ اس سے ہو جائے، لڑکا باہر سیٹل ہے، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ مجھے بھی تمہاری روز فکر رہتی ہے کہ بس جلدی سے تمہاری شادی کر کر تمہیں رخصت کر دوں، میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری جلدی شادی ہو جائے۔ علیزہ کہتی ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، وہ غصے میں وہاں سے یہ بات کر کر چلی جاتی ہے۔ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، واشر کو کال کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ علیزہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس نے جس لڑکے کو پسند کیا تھا وہ اس دن گھر پر آیا تھا، پھر پتہ نہیں اچانک سے کیا ہوا، اٹھ کر چلا گیا اور اس لڑکے نے دوبارہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کیا، حالانکہ علیزہ بھی اس سے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن
लेकिन वो उससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तुम उससे समझाओ कि जो मैं उसे कह रही हूँ वो वहाँ पर शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ कि अलीज़ा की ज़िम्मेदारी रहती है मुझ पर, वो भी जल्दी से पूरी हो जाए और फिर मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊँ। आखिर उसे ये बात समझ क्यों नहीं आती? तुम उससे बात करो, हो सकता है कि वो तुम्हारी बात माने और तुम्हारी बात मान जाए और इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाए। अशर उन्हें कहता है कि अम्मी, अगर एलिज़ा नहीं चाहती तो आप उससे ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं? आखिर आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है उसकी शादी की? अभी तो उसने छोटी सी उम्र है, इतनी उसकी उम्र भी नहीं हुई कि आप उसकी शादी करवाने के पीछे पड़ी हुई हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से उसके फ़र्ज से आज़ाद हो जाऊँ और इतने अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए, पता नहीं उसे क्या है जो वो बार-बार इनकार किए जा रही है। तुम उससे कहो कि बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे और मैंने ही फ़ैसला कर लिया और तुम ही अब उसे समझाओगे और मुझे इनकार नहीं चाहिए। उसे कहो कि हर हाल में हाँ करे इस रिश्ते के लिए। अशर उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं अलीज़ा से बात करता हूँ। वो जब अलीज़ा को कॉल करता है और उनसे ये रिश्ते के बारे में बात करता है तो अलीज़ा उसे साफ इनकार कर देती है। वो उसे कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी भाई, और मैं नहीं चाहती कि मुझसे किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे इन सब चीज़ों से संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अशर उसे कहता है। अलीज़ा की माँ उसे बुलाती हैं और पूछती हैं कि तुमने अब आगे का क्या सोचा है? जिस पर वो कहती है कि क्या मतलब है, क्या किस आगे की बात कर रही हैं आप? जिस पर उसकी माँ उससे पूछती है कि ज़ाहिर सी बात है, उमैर के बारे में पूछ रही हो, वो तो अब दुम दबा कर यहाँ से भाग चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगा और आकर तुमसे शादी करेगा। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखूँ और तुम्हें रुखसत कर दूँ। अलीज़ा उनसे कहती है कि अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? जिस पर उसकी माँ से कहती है कि जब उमैर को लेकर आई थी तब तुम्हें ये बात याद नहीं आई थी, और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ तो तुम फिर से वही जिद पकड़ कर बैठ गई हो कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी। अलीज़ा उनसे कहती है कि अम्मी, मेरे साथ पहले ही बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप को संभालने के लिए। मैं अभी इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ और हो सकता है कि उमैर मुझसे दोबारा मेरा रिश्ता मांगने के लिए आ जाए। आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? जिस पर उसकी माँ से कहती है कि अगर उससे तुम्हारी इतनी फिक्र होती तो अब भी क्यों जाता, वो अभी भी तुम्हारे लिए रुक जाता और तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए राज़ी हो जाता है, ना कि यहाँ से भाग जाता। तुम्हें उसने अभी तक यहाँ से जाने की वजह नहीं बताई होगी यकीनन। जिस पर अलीज़ा ने कहती है नहीं बताई, लेकिन वो बता देगा जल्दी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? उसकी माँ से कहती हैं बस मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया, मैंने बहुत अच्छा रिश्ता देख लिया तुम्हारे लिए। मैं चाहती हूँ तुम जल्दी उस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाओ, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता उससे हो जाए। लड़का बाहर सेटल है, तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा। आखिर तुम्हें क्या मसला है? मुझे भी तुम्हारी रोज़ फ़िक्र रहती है कि बस जल्दी से तुम्हारी शादी कर कर तुम्हें रुखसत कर दूँ। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। अलीज़ा कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। वो गुस्से में वहाँ से ये बात कर कर चली जाती है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, वो अशर को कॉल करती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हें पता है कि अलीज़ा के साथ क्या हुआ है? उसने जिस लड़के को पसंद किया था वो उस दिन घर पर आया था, फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उठकर चला गया और उस लड़के ने दोबारा किसी से राब्ता भी नहीं किया। हालाँकि अलीज़ा भी उनसे उससे बहुत राब्ता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तुम उससे समझाओ कि जो मैं उसे कह रही हूँ वो वहाँ पर शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ कि अलीज़ा की ज़िम्मेदारी रहती है मुझ पर, वो भी जल्दी से पूरी हो जाए और फिर मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊँ। आखिर उसे ये बात समझ क्यों नहीं आती? तुम उससे बात करो, हो सकता है कि वो तुम्हारी बात माने और तुम्हारी बात मान जाए और इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाए। अशर उन्हें कहता है कि अम्मी, अगर एलिज़ा नहीं चाहती तो आप उससे ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं? आखिर आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है उसकी शादी की? अभी तो उसने छोटी सी उम्र है, इतनी उसकी उम्र भी नहीं हुई कि आप उसकी शादी करवाने के पीछे पड़ी हुई हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से उसके फ़र्ज से आज़ाद हो जाऊँ और इतने अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए, पता नहीं उसे क्या है जो वो बार-बार इनकार किए जा रही है। तुम उसे कहो कि बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे और मैंने ही फ़ैसला कर लिया और तुम ही अब उसे समझाओगे और मुझे इनकार नहीं चाहिए। उसे कहो कि हर हाल में हाँ करे इस रिश्ते के लिए। अशर उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं अलीज़ा से बात करता हूँ। वो जब अलीज़ा को कॉल करता है और उनसे ये रिश्ते के बारे में बात करता है तो अलीज़ा उसे साफ इनकार कर देती है। वो उसे कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी भाई, और मैं नहीं चाहती कि मुझसे किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे इन सब चीज़ों से संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अशर उसे कहता है। अलीज़ा की माँ उसे बुलाती हैं और पूछती हैं कि तुमने अब आगे का क्या सोचा है? जिस पर वो कहती है कि क्या मतलब है, क्या किस आगे की बात कर रही हैं आप? जिस पर उसकी माँ उससे पूछती है कि ज़ाहिर सी बात है, उमैर के बारे में पूछ रही हो, वो तो अब दुम दबा कर यहाँ से भाग चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगा और आकर तुमसे शादी करेगा। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखूँ और तुम्हें रुखसत कर दूँ। अलीज़ा उनसे कहती है कि अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? जिस पर उसकी माँ से कहती है कि जब उमैर को लेकर आई थी तब तुम्हें ये बात याद नहीं आई थी,
और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ तो तुम फिर से वही जिद पकड़ कर बैठ गई हो कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी। अलीज़ा उनसे कहती है कि अम्मी मेरे साथ पहले ही बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप को संभालने के लिए, मैं अभी इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ और हो सकता है कि उमैर मुझसे दोबारा मेरा रिश्ता मांगने के लिए आ जाए, आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि अगर उससे तुम्हारी इतनी फिक्र होती तो अब भी क्यों जाता, वो अभी भी तुम्हारे लिए रुक जाता और तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए राज़ी हो जाता है, ना कि यहाँ से भाग जाता। तुम्हें उसने अभी तक यहाँ से जाने की वजह नहीं बताई होगी यकीनन। जिस पर अलीज़ा ने कहती है नहीं बताई, लेकिन वो बता देगा जल्दी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं। उसकी माँ से कहती हैं बस मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया, मैंने बहुत अच्छा रिश्ता देख लिया तुम्हारे लिए, मैं चाहती हूँ तुम जल्दी उस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाओ, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता उससे हो जाए, लड़का बाहर सेटल है, तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा, आखिर तुम्हें क्या मसला है। मुझे भी तुम्हारी रोज़ फ़िक्र रहती है कि बस जल्दी से तुम्हारी शादी कर कर तुम्हें रुखसत कर दूँ, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। अलीज़ा कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, वो गुस्से में वहाँ से ये बात कर कर चली जाती है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, वॉशर को कॉल करती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें पता है कि अलीज़ा के साथ क्या हुआ है। उसने जिस लड़के को पसंद किया था वो उस दिन घर पर आया था, फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उठकर चला गया और उस लड़के ने दोबारा किसी से रब्ता भी नहीं किया। हालाँकि अलीज़ा भी उससे बहुत रब्ता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तुम उससे समझाओ कि जो मैं उसे कह रही हूँ वो वहाँ पर शादी करने के लिए राज़ी हो जाए, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मैं चाहती हूँ कि अलीज़ा की ज़िम्मेदारी रहती है मुझ पर, वो भी जल्दी से पूरी हो जाए और फिर मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊँ। आखिर उसे ये बात समझ क्यों नहीं आती, तुम उससे बात करो, हो सकता है कि वो तुम्हारी बात माने और तुम्हारी बात मान जाए और इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाए। अशर उन्हें कहता है कि अम्मी अगर एलिज़ा नहीं चाहती तो आप उससे ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं, आखिर आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है उसकी शादी की, अभी तो उसने छोटी सी उम्र है, इतनी उसकी उम्र भी नहीं हुई कि आप उसकी शादी करवाने के पीछे पड़ी हुई हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से उसके फ़र्ज से आज़ाद हो जाऊँ और इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए, पता नहीं उसे क्या है जो वो बार बार इनकार किए जा रही है। तुम उसे कहो कि बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे और मैंने फ़ैसला कर लिया और तुम ही अब उसे समझाओगे और मुझे इनकार नहीं चाहिए, उसे कहो कि हर हाल में हाँ करे इस रिश्ते के लिए। अशर उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं अलीज़ा से बात करता हूँ। वो जब अलीज़ा को कॉल करता है और उनसे ये रिश्ते के बारे में बात करता है तो अलीज़ा उसे साफ इनकार कर देती है। वो उसे कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी भाई, और मैं नहीं चाहती कि मुझसे किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे इन सब चीज़ों से संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अशर उसे कहता है। अलीज़ा की माँ उसे बुलाती हैं और पूछती हैं कि तुमने अब आगे का क्या सोचा है। जिस पर वो कहती है कि क्या मतलब है, क्या किस आगे की बात कर रही हैं आप। जिस पर उसकी माँ से पूछती है कि जाहिर सी बात है उमैर के बारे में पूछ रही हो, वो तो अब दुम दबा कर यहाँ से भाग चुका है, मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगा और आकर तुमसे शादी करेगा। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखूँ और तुम्हें रुखसत कर दूँ। अलीज़ा उनसे कहती है कि अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि जब उमैर को लेकर आई थी तब तुम्हें ये बात याद नहीं आई थी, और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ तो तुम फिर से वही जिद पकड़ कर बैठ गई हो कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी। अलीज़ा उनसे कहती है कि अम्मी मेरे साथ पहले ही बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप को संभालने के लिए, मैं अभी इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ और हो सकता है कि उमैर मुझसे दोबारा मेरा रिश्ता मांगने के लिए आ जाए, आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि अगर उससे तुम्हारी इतनी फिक्र होती तो अब भी क्यों जाता, वो अभी भी तुम्हारे लिए रुक जाता और तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए राज़ी हो जाता है, ना कि यहाँ से भाग जाता। तुम्हें उसने अभी तक यहाँ से जाने की वजह नहीं बताई होगी यकीनन। जिस पर अलीज़ा ने कहती है नहीं बताई, लेकिन वो बता देगा जल्दी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं। उसकी माँ से कहती हैं बस मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया, मैंने बहुत अच्छा रिश्ता देख लिया तुम्हारे लिए, मैं चाहती हूँ तुम जल्दी उस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाओ, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता उससे हो जाए, लड़का बाहर सेटल है, तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा, आखिर तुम्हें क्या मसला है। मुझे भी तुम्हारी रोज़ फ़िक्र रहती है कि बस जल्दी से तुम्हारी शादी कर कर तुम्हें रुखसत कर दूँ, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। अलीज़ा कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, वो गुस्से में वहाँ से ये बात कर कर चली जाती है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं।